8. Okay. First you listen, then I will explain. Okay. Is any matter that has tendency to flow. All liquids and gases are together referred to as fluids. Solids and liquids have a fixed volume, while volume of a gas depends on the volume of its container. However, when an external force acts on certain categories of bodies, their volume changes and the bodies develop a restoring force. The restoring force acting per unit area is called stress. Change in volume due to stress is negligible in solid, very small in liquids, and very large in a gas. Liquids are 10 to the power 5 times less compressible than gases, but are about 10 times more compressible than solids. This is because the molecules in a liquid are not as closely packed as in a solid, but are closer to each other as compared to a gas. Another common physical quantity related to fluids is pressure. Pressure is defined as force exerted per unit area. We experience so many incidents involving pressure in our day-to-day life. One such example is that it is easy to drive a sharp nail into a wall than a blunt one. This is because for a sharp nail, the area on which force acts is less, hence more pressure. Here, the force exerted on the nail is perpendicular to the surface on which it is applied. Okay, children, what did you learn from this video? So here you can see solid, liquid and gas. And you see here the molecules are very closely packed than the molecules in water. And in gas, you know, they are very loosely packed. So we can compress. See, it is compressed with this piston. It can be compressed by a large amount, compressed to a large extent. But you know, liquid is incompressible. And solid, we cannot compress. With a rigid body, we cannot compress it. Understand? So compressibility of gases are more compared to liquids and solids. Okay. Then another property of a liquid. We are studying the properties of fluids. Fluid means what? Fluid means what, children? Fluid. എന്താണ് fluid? Anything that can flow. Solid in flow ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Can solid flow? ടീച്ചർ Yes. വോയിസ് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവണം മാം. എല്ലാവർക്കും ബ്രേക്ക് ആവുണ്ടോ? Yes, teacher. എല്ലാവർക്കും ബ്രേക്ക് ആവുണ്ടോ? എന്നാ പിന്നെ നെറ്റ് മാറ്റി നോക്കാം. Yes, teacher. ഓക്കെ, നെറ്റ് മാറ്റി നോക്കാം കേട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ് ചിലപ്പോൾ സ്ലോ ആവുന്നുണ്ട്. ഉള്ളതുപോലെ
ഓക്കെ ഓക്കെ നോക്കാം. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ്? ശരിയായോ? ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. കുഴപ്പമില്ല മാം. Yes, teacher. യെസ് മാം. ഓക്കെ. അങ്ങനെ വല്ല പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണം, എന്നാലേ ടീച്ചർക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ലിക്വിഡ്സ് ആർ മോർ കംപ്രസിബിൾ, അല്ല സോറി, ഗ്യാസസ് ആർ മോർ കംപ്രസിബിൾ ദാൻ liquid, and liquids are more compressible than solids. You can see compressibility is maximum for gases. Okay, then that is one property of fluids. Fluid means anything that can flow, that is fluid. Okay, pressure ആണ് അടുത്ത ടേം നമ്മൾ പഠിച്ചത്. വാട്ട് ഈസ് പ്രഷർ? ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിന് എന്താണ് മനസ്സിലായി നോക്കാം. So a sharp, it is easy to fix a sharp nail into a wooden plank or a solid object, for example wall. To fix a nail, the end of the nail that must be very sharp. If it is a sharp nail, it is easy. Why it is easy? ജ്ഞാനപ്രകാശല്ലേ പ്രഷറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇടുന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനപ്രകാശ് പറ, why sharp nail is easy to fix? That is because pressure is inversely proportional to area. So when at this nail pressure, that means the area is decreased, so the pressure will be increased. Which area? That you tell. Which area is decreasing? That rounded part. അതായത് that sharp end, അല്ലേ? Yes ma'am. Sharp end area is very small. So pressure is forced by area. That area is very small. So with the same force, with the pressure, it gets more pressure. So it is easy to fix into a wall when it is sharp. അതുപോലെ തന്നെ നൈഫ്, ബ്ലണ്ട് നൈഫും ഉണ്ട്, ഷാർപ്പ് നൈഫും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷാർപ്പ് നൈഫാണ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുക. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അരിയുന്നതൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്, ഒരേ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടാണ്. അതേസമയം മൂർച്ചയില്ലാത്തൊരു കത്തിയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ നല്ല എഫർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസോ ഫ്രൂട്ട്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഷാർപ്പ് നൈഫാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിയായി. കാരണം എന്താ, ഷാർപ്പ് എൻഡിൽ ഏരിയ ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും. പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ. അപ്പോൾ ഏരിയ കുറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കൂടും. പിന്നെ അതുമാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ ബാഗ്, നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ബാഗൊക്കെ ഇല്ലേ, ഷോൾഡർ ബാഗിൻ്റെ ദാറ്റ് സ്ട്രാപ്പ് ഈസ് മെയ്ഡ് വൈഡ്. എന്തിനാ അത്? ബുക്ക് ബാഗിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ബുക്ക് അല്ലേ? ബുക്ക് വെരി ഹെവിയാണ്. അപ്പോൾ വൈഡ് ബാൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഗുണം എന്താണ്? വൈഡ് ബാൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഗുണം എനിവാൻ? Pressure is decreasing on shoulders. Okay. Pressure decreases. അപ്പോൾ ലെസ് പ്രഷർ ആയിരിക്കും. കാരണം ഏരിയ ഓവർ വിച്ച് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഈസ് മോർ. ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. വൈഡ് ബാൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഏരിയ നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തത്. ഏരിയ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. അപ്പം പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും. പ്രഷർ ഈസ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ. ഫോഴ്സ് സെയിം ആണ് ബാഗിൻ്റെ. അപ്പം നമ്മൾ വൈഡ് ബാൻഡാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാരോ ബാൻഡാണോ ഉപയോഗിച്ചാൽ അവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് സെയിം ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തിയത് എന്തിനാണ്? ഏരിയ ഓവർ വിച്ച് ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ആക്ട്. അപ്പം ഏരിയ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്രഷർ കുറയും. ബിക്കോസ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫോർമുല? പ്രഷർ ഈസ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന്റെ താഴെ വുഡൻ പ്ലാങ്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? വുഡൻ, ആ മെറ്റലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു വുഡൻ പീസസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതെന്തിനാ? അതെന്തിനാ അറിയോ? അവിടെ ഏരിയ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത്. അതല്ലെങ്കിൽ ആ റെയിലുമ്മ മാത്രമായിട്ട് വരില്ലേ ഫോഴ്സ്. അപ്പം അതിൻ്റെ താഴെ നമ്മൾ വുഡൻ പ്ലാങ്ക് വിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോവാണ് ആ ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദാറ്റ് വുഡൻ മളിക്ക് ആയിട്ട് വരും. അതല്ലെങ്കിൽ ആ റെയിൽ ഇങ്ങനെ താന്നു പോകും അവിടെ വേറെ ഒന്നും വെച്ചില്ലെങ്കിൽ. അതിൻ്റെ ട്രെയിനിൻ്റെയും അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് താന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം മെറ്റലൊക്കെ വിരിച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വുഡൻ പ്ലാങ്കൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പം അവിടെ ഏരിയ ഓവർ വിച്ച് ദ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. അപ്പം പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ. Similarly,
The force exerted by a fluid on an object submerged in it is always perpendicular to the object's surface at all points. This is because if there were a force parallel to the surface of the object, then, according to Newton's third law of motion, the object would resist the force in the opposite direction, which would cause motion of the fluid along the surface of the object. However, the fluid is at rest. Since there is no flow of fluid parallel to the surface of the object, we can conclude that the force exerted by the fluid at rest is not parallel but normal to the surface of the object at all points. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? Anyone understood? Not much, ma'am. Okay. അപ്പോൾ liquid always exert a normal force on any object immersed in it. Here you can see a block immersed in it. You can see a block immersed in it, and this is liquid, and in that a block, rectangular block is immersed, and you know the liquid exert normal force. അതും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആണ് എപ്പോഴും എക്സെർട്ട് ചെയ്യാന്ന്, അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ഒരിക്കലും ലിക്വിഡ് ബോഡിമേൽ എക്സെർട്ട് ചെയ്യില്ല. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക്, ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ, ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ സൈഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ, ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ലിക്വിഡ് മുകളിലുള്ള ലിക്വിഡ് താഴത്തേക്ക് നേരെ വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ വെർട്ടിക്കലി അപ്വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. കണ്ടോ? അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഫ് എനി ബോഡി, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണത്. Any body is immersed in liquid, that liquid exert normal force on that object. നോർമൽ ഫോഴ്സ് മാത്രമേ എക്സെർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ടീച്ചർ ഒരു ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ, ഇതിലത്തെ പറഞ്ഞത് അത്ര മനസ്സിലാവില്ല. ഓപ്പണായി വരാനാണ്. നെറ്റ് എന്താണ് ഓപ്പണാവാൻ? നെറ്റ് മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമാണ്. നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് തന്നെ നോക്കി പറയാം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഓപ്പണാവില്ല. വന്നു. അത് പറഞ്ഞു. വെയിറ്റ് ചെയ്യണ ഓപ്പണാവുന്നില്ല. ടീച്ചർ വീഡിയോ നോക്കി പറയാം. വീഡിയോ നെറ്റിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ. നെറ്റ് വേറെ. പ്ലീസ് വെയിറ്റ്.
3 നെറ്റ് ഉണ്ട്. ഓ ഇത് തന്നെ നോക്കി പറയാം, മറ്റേ പേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ യു ക്യാൻ സീ ചിൽഡ്രൻ വാട്ട് ഐ ടോൾ, ലിക്വിഡ് ഓൾവേസ് അക്സെപ്റ്റ്. Can you hear? Yes, ma'am. Okay. Liquid always exert normal force on an object immersed in it. But upper part you can see liquid that exert normal force downwards. ഈ ബോഡി മേല് ഓക്കെ ആയിരിക്കും നോർമൽ ഫോഴ്സ്. ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിലോ മുകളിലേക്ക്, ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിലോ ലെഫ്റ്റിലേക്ക്, ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിലോ റൈറ്റിലേക്ക്, പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദിസ് ഫേസ്. ഇവിടെ ഒരു ഫേസ് ഇല്ലേ, അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട്. താഴെ ഒരു ഫേസ് ഇല്ലേ, അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ലിക്വിഡ് മുകളിലേക്ക്. ഇവിടെ ഒരു അപ്പർ പാർട്ടിലൊരു ഫേസ് ഇല്ലേ, ഇവിടുത്തെ ലിക്വിഡ് താഴത്തേക്ക് നേരെ വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ലിക്വിഡ്, ഈ ഭാഗത്തുള്ള ലിക്വിഡ് ഇല്ലേ, ഈ ലെയറിലുള്ള ലിക്വിഡ്, അത് ഇതിനെ എവിടേക്കാ ഫോഴ്സ് എക്സർട്ട് ചെയ്യുക, ലെഫ്റ്റിലേക്ക്. ഇവിടെ ഉള്ള ലിക്വിഡോ റൈറ്റിലേക്ക്. റൈറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ, പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് കൂടി പറയണം. ഓക്കെ, പെർപെൻഡിക്കുലർ. അതുമാതിരി താഴത്തുള്ളത് മുകളിലേക്ക്. അപ്പൊ അതിനെ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ലിക്വിഡ് നമ്മളൊരു പ്രൂഫ് എടുക്കുകയാണ്, ലിക്വിഡ് പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് അത് നോർമൽ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. നോർമൽ എന്നുള്ളത് ലിക്വിഡ് എക്സെപ്റ്റ് നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ഓൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ, അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകണം. സപ്പോസ് യു കൺസിഡർ ലിക്വിഡ് ഈസ് എക്സെപ്റ്റിംഗ് എ ഫോഴ്സ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ ഇൻക്ലൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഏറെ പോണത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടാൻജൻഷ്യൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ലിക്വിഡ് എക്സെപ്റ്റ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇൻക്ലൈൻഡ് എടുക്കായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഇൻക്ലൈൻഡ് എടുക്കായിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ, ബോഡി വിൽ എക്സെപ്റ്റ് എ ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ്. അപ്പൊ ലിക്വിഡ് എക്സെപ്റ്റ് ആൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സ് ഓൺ ദിസ് ഒബ്ജെക്ട് മേക്കിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വിത്ത് ദ ഒബ്ജെക്ട് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും, അക്കോർഡിംഗ് ടു ന്യൂട്ടൺസ് തേർഡ് ലോ ദിസ് ബോഡി വിൽ എക്സെപ്റ്റ് ആൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ്. അതാണ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഡയഗ്രം ഇല്ലാണ്ട് പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ടീച്ചറിന്റെ ഡയഗ്രം ഒന്നും കൂടെ കിട്ടും നോക്കട്ടെ. ഇല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങൾക്ക് കയറില്ല തല. ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടെ ഷെയർ നെറ്റ് മാറ്റി. അത് ഡയഗ്രം ഇല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറയാൻ. അവര് പറഞ്ഞ പോലെ പറയാൻ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാവില്ല. നോക്കാം. വരുന്നില്ല പ്രതീക്ഷ. ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കാം അല്ലേ. ഓക്കെ, വന്നു. ഇത് ഡയഗ്രം ഇല്ലാണ്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഡയഗ്രം വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് മതി. See a block immersed in a liquid, and here I told you now liquid is exerting a force. ഇങ്ങനെ ഈ അരമാർക്കിട്ട് ഡയറക്ഷൻ അല്ല, താഴ്ത്തിക്ക് ബോഡി മേലേക്ക് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കാം, താഴ്ത്തിക്ക്. അപ്പൊ ബ്ലോക്ക് വിൽ എക്സെപ്റ്റ് എ ഫോഴ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദാറ്റ്, അതാണ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ്. അപ്പൊ ഇത് അപ്ലൈഡ് ലിക്വിഡ് എക്സെപ്റ്റഡ് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് മേക്കിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വിത്ത് ദ പാരലൽ ടു ദ സർഫസ്. ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ബോഡി എക്സെപ്റ്റ് ആൻ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോഴ്സ്, അതാണ് റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ്. ഇനി ഇതിന് 2 കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാവും. അതായത് ലിക്വിഡ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് 2 കമ്പോണന്റ് ഉണ്ടാവും. എഫ് കോസ് തീറ്റ ഉണ്ടാവും,
എഫ് സൈൻ തീറ്റ. നമ്മളത് പഠിച്ചതാണ് റെക്ടാങ്കുലർ റെസൊല്യൂഷൻ. അപ്പം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡൗൺവേർഡ് ഫോഴ്സ് ആണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ ടു എഫ് തന്നെയാണ്. അപ്പം എഫ് കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ള കമ്പോണൻറ്റ് ഇങ്ങോട്ട്, അതായത് തീറ്റയുടെ അടുത്തുള്ള കമ്പോണൻ്റ് ആയിരിക്കും കോസ് കമ്പോണൻറ്റ്. അപ്പം എഫ് കോസ് തീറ്റ ഇങ്ങോട്ട് ആർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ആണ്. അപ്പം എഫ് കോസ് തീറ്റ ഇങ്ങോട്ട്, എഫ് സൈൻ തീറ്റ അപ്വേർഡ്സ്. ഇനി എഫ് കോസ് തീറ്റ എന്നുള്ളൊരു കമ്പോണൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അതായത് ഫോഴ്സ് ലിക്വിഡ് എക്സർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സാണ്, അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങോട്ട് ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ഫ്ലോൺ ഇൻ ദാറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അതായത് ഈ ഫോഴ്സ് എക്സർട്ടഡ് ബൈ ദ ലിക്വിഡ് ആണ്, അതിൻ്റെ ഒരു കോസ് കമ്പോണൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഈ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തേനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു കോസ് കമ്പോണൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മളങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ലിക്വിഡ് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ടോ പാരലലായിട്ടോ ഒരു ഫോഴ്സും എക്സർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ്. ലിക്വിഡ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓൾവേസ് എക്സർട്ട് എ ഫോഴ്സ് നോർമൽ ടു ദ സർഫേസ്. ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി. ലിക്വിഡ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റെസ്റ്റിലുള്ള ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള ലിക്വിഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പഠിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം ലിക്വിഡ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് റെസ്റ്റ്, അത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ്, ഫോഴ്സ് ഒക്കെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ്. ദ ലിക്വിഡ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് റെസ്റ്റ് ഓൾവേസ് എക്സർട്ട് എ ഫോഴ്സ് നോർമൽ ടു ദ സർഫസ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട്. ഏതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടോ അതുമേലൊക്കെ ഒരു നോർമൽ ഫോഴ്സ് എക്സർട്ട് ചെയ്യും. ഈവൻ ടു ദ വാൾസ് ഓഫ് ദ കണ്ടെയ്നർ, വോളായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട് ലിക്വിഡ്. അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡ് വോളുമേലും ഫോഴ്സ് എക്സർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വോളുമേലും ഫോഴ്സ് എക്സർട്ട്, ഏതൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ടോ അതുമേലൊക്കെ അത് ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സർട്ട് ചെയ്യും. നോർമൽ ഫോഴ്സ്, വെറുതെ ഫോഴ്സ് അല്ല, നോർമൽ ഫോഴ്സ്. അതാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വി കൺസിഡർ എ ബ്ലോക്ക് ഈസ് ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് എക്സർട്ട് എ ഫോഴ്സ് inclined way, inclined to an angle theta with a parallel face. And it will have to, the object will exert a reaction force which is equal and opposite to the force exerted by the liquid according to Newton's third law. And that will have two components, F cos theta and F sin theta. So liquid, the object is applying a force. If an object apply a force on the liquid, F cos theta component, if that comes along this direction, this liquid would have moved in this direction because of this cos component, F cos theta. Because of the component F cos theta, liquid would have moved to the right side. But the liquid is in equilibrium. We are not seeing any motion in the liquid. That, what is the meaning of that? There is no such component of reaction force along this direction. So, inclined ആയാൽ മാത്രമല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. നോർമൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് വരുന്നേ ഇല്ല, നോർമൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇൻക്ലൈൻഡ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഈ കോസ് കമ്പോണൻറ്റും സൈൻ കമ്പോണൻറ്റും ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹിയർ that is the proof for that liquid always exert a normal force on all objects immersed in it. നെറ്റ് ആകെ പ്രശ്നമായി. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? Object is immersed in a liquid. Liquid exert an inclined force. നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുകയാണ്, നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ലിക്വിഡ് എക്സെപ്റ്റ് നോർമൽ ഫോഴ്സ് എന്നാണ്. പക്ഷെ നമ്മളതിനെ നേരെ തിരിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ലിക്വിഡ് എക്സെപ്റ്റ് ആൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സ് എടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ലിക്വിഡ് എക്സെപ്റ്റ് ആൻ നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ഓൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ ഇറ്റ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അപ്പം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത്. ലിക്വിഡ് എക്സെപ്റ്റ് ആൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് ഫോഴ്സ് on the object immersed in it. It is making an angle theta with the face, parallel face of the body. But when liquid exerts an inclined force, body will exert a reaction force on it. And it will have two components, that is r cos theta, r equal to f ആയതുകൊണ്ടാണ് f cos theta എന്ന് എഴുതിയത്, f cos theta and f sin theta. And if an object exerts a force on the liquid, what will happen? It will move in that direction. ലിക്വിഡ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കൈകൊണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ വെള്ളം മൂവ് ചെയ്യില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഈ ബോഡി തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ ലിക്വിഡ് മേലെ ഒരു ഫോഴ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണ്ടേ. പക്ഷെ നമ്മൾ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല.
ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ്. ലിക്വിഡ് ഇസ് ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം. റെസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡിൽ വല്ല മൂവ്മെന്റ് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. വി ആർ നോട്ട് സീയിങ് എനി മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ദ ലിക്വിഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഈസ് നോ സച്ച് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഇൻ ദ ഇൻക്ലൈൻഡ് വേ. ബട്ട് ലിക്വിഡ് ഓൾവേസ് അക്സെപ്റ്റ് നോർമൽ ഫോഴ്സ്. അങ്ങനെയാണ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നല്ല, നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഇതാണ്. പ്രൂഫ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി is very, very important. Okay, liquid in equilibrium of rest always exert a force normal to the surface of contact. Okay. അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. No component of force should act parallel to the surface of liquid. F cos theta equal to 0. F cannot be 0. Force എന്തായാലും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഏതാണ് 0? cos theta equal to 0. cos theta 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ എന്തായിരിക്കും? 90 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ liquid exert a normal force. This shows that the liquid at rest exert a force normal to the surface of the object in contact with it. The total normal force exerted by liquid at rest on a given surface in contact with it is called thrust. Thrust എന്നാണ് പറയുന്നത്. Total normal force എന്ന് പറയണം. Total normal force exerted by the liquid at rest. Liquid at restനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മോഷനുള്ള ലിക്വിഡിനെ കുറിച്ചല്ല ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. Total normal force exerted by the liquid at rest on a given surface in contact with it is called thrust. The normal force exerted by the liquid on an object in contact with it is called thrust of liquid on that surface. SI unit of thrust is thrust എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അത് നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആണ്. ലിക്വിഡ് എക്സർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും when and the liquid is at rest. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് SI യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ്. Properties. Liquid at rest exert equal pressure in all direction at a point inside the liquid. ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ liquid at rest, consider a point at rest in the liquid. Liquid at rest exert equal pressure in all direction at a point inside the liquid. എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് ടീച്ചർ ഡയഗ്രാം നോക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Liquid at rest exert equal pressure at all points which are in the same level inside the liquid. Liquid pressure depends on height of the liquid column. Pressure depends on height of the liquid column. Find the figure. ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക. ഇവിടെ ലിക്വിഡ് എനി പോയിന്റ്, യു ക്യാൻ കൺസിഡർ എനി പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഇവിടുത്തെ ലിക്വിഡ് താഴത്തേക്ക് അക്സെപ്റ്റ്, ഇവിടുത്തെ ലിക്വിഡ് മുകളിലേക്ക് അക്സെപ്റ്റ്, ഇവിടുത്തെ ലിക്വിഡ് റൈറ്റിലേക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും നോർമലായിട്ട്, ഇവിടെ ഉള്ള ലിക്വിഡ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് അക്സെപ്റ്റ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും ഈക്വൽ. ഒരു ലെയറിലുള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതുമേലെ എല്ലാ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും സെയിം പ്രഷറാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ഡയറക്ഷനും ഇക്വിലിബ്രിയം ആയിരിക്കും, സെയിം ഫോഴ്സ് ആണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലിക്വിഡ് ഈ പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും അതിന് പ്രഷർ വരുന്നുണ്ട്, ഫോഴ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് പ്രഷർ. പക്ഷെ അത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ വേറൊരു ലെവൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ അവിടുത്തെ പ്രഷറും ഇവിടുത്തെ പ്രഷറും സെയിം ആയിരിക്കില്ല. ഈ പോയിന്റുമേലും എല്ലാ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും പ്രഷർ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രഷറും മുകളിലത്തെ പ്രഷറും താഴത്തെ പ്രഷറും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. എവിടെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രഷർ? ലിക്വിഡിന് ഒരു ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം എടുത്തു, അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ലെയറിലായിരിക്കുമോ പ്രഷർ കൂടുതൽ, താഴത്തുള്ള ലെയറിലായിരിക്കുമോ പ്രഷർ കൂടുതൽ? താഴത്തുള്ള ലെയറിലായിരിക്കും പ്രഷർ കൂടുതൽ. കാരണം എന്താ? ഇത്രത്തോളം ലിക്വിഡിന്റെ പ്രഷറാണ് ഈ ലെയറിൽ വരുന്നത്. കണ്ടാ, ഇത്രയും ഹൈറ്റ് ഉള്ള ലിക്വിഡിന്റെ പ്രഷർ വെയിറ്റ് കണ്ട, mg ബൈ ഏരിയ ആണ് എന്ത്? ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് എന്ത്? പ്രഷർ. അപ്പൊ ഇത്രയും ലിക്വിഡ് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഇത്ര ലിക്വിഡ് വരുന്നുള്ളൂ, ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഇത്രയും ലിക്വിഡ് വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ
ഏറ്റവും താഴത്തേക്ക് പോകും തോറും പ്രഷർ കൂടി കൂടി വരും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഒരു ലെയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെയറിൽ മുഴുവൻ ഒരേ പ്രഷറായിരിക്കും. ഇവിടെ ഈ ലെയറിൽ P2 എന്ന് എടുത്തു വിചാരിക്കും നമ്മൾ പ്രഷർ. ഇപ്പൊ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അവിടുത്തെ പ്രഷർ P2 ആയിരിക്കും, നെറ്റ് പ്രഷർ. ഇനി ഇവിടുത്തെ ലെയർ P1 എടുത്തു വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ലെയർ മൊത്തം ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലെവലിൽ മുഴുവൻ ഒരേ പ്രഷറായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ലെവലിലുള്ള പ്രഷർ ആവണമെന്നില്ല ഈ ലെവലിലുള്ള പ്രഷർ ആവില്ല ഒരിക്കലും. ഇറ്റ് ഈസ് ഹയർ പ്രഷർ. ഇപ്പൊ P1 എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും ദാൻ P2. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ്. അറ്റ് ദ സെയിം ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവൽ പ്രഷേഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ. When you take any point in a liquid from all sides, the liquid is exerting equal pressure on it. Equal pressure ആക്കി exert ചെയ്യാം on it. When you can take any point in liquid. ഇനി പ്രഷർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? പ്രഷർ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ വാട്ട് ഫാക്ടർ? പ്രഷർ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ വാട്ട് ഫാക്ടർ? ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ്. എത്ര ഹൈറ്റ്, ലിക്വിഡിന് എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, HROG. അപ്പോൾ പ്രഷർ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ്, ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി. അത് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്യും. അതാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ്. നോർമൽ ഫോഴ്സ്, അതായത് ത്രസ്റ്റ്. നോർമൽ ഫോഴ്സിനാണ് ത്രസ്റ്റ് എന്നാണ്. ത്രസ്റ്റ് എക്സെർട്ടഡ് ബൈ എ ലിക്വിഡ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദി സർഫസ് in contact with it is called pressure. Pressure is equal to force by area. SI unit is Newton per meter square or Pascal. It is a scalar quantity. Bags and suitcases are provided with broad band. Because pressure will be less. ഇനി പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് കാണിച്ചു. പ്രഷർ ലിക്വിഡിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഡിവൈസാണ്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, you can see liquid is taken in a glass vessel and then a body is immersed in it. And as we have seen, and we know at a different points of the liquid the pressure will be different, but when we take the same horizontal level, that level all the points will have the same pressure. മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണിത്. ഒരു സ്പ്രിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. സ്പ്രിങ് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പക്ഷേ മൂവബിൾ ആണ്, പിസ്റ്റൻ്റെ പോലെയാണ് പിസ്റ്റൺ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കംപ്രസ്ഡ് ആവും. സ്പ്രിങ് അല്ലേ, ഇവിടുത്തെ കൂടുതൽ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ആണല്ലോ, ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അല്ലേ പ്രഷർ. ഇവിടെ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കംപ്രസ്ഡ് ആവും. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം മനസ്സിലായില്ല. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേക്കാണ്, എയറൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഉള്ളിൽ ഒരു സ്പ്രിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് വെസലാണ്. ഇത് പക്ഷേ മൂവബിളാണ്. ഈ കണ്ടോ, ഈ സ്ട്രിപ്പ് കണ്ടോ, ഇത് മൂവബിളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസ് നമ്മൾ ഈ ബക്കറ്റിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കാൻ പോകണം. ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയണം. ഇതൊരു സ്പ്രിങ് സിസ്റ്റമാണ്. ദിസ് ക്യാൻ ബി മൂവ്ഡ്. ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് താഴത്തേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു പ്രഷർ, അതായത് ലിക്വിഡ്, കൂടുതൽ ലിക്വിഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൂടുതൽ താഴത്തേക്ക് പോകും. അപ്പം നമ്മളിവിടെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. പോയത് സ്പ്രിങ് ബാലൻസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ കാലിബ്രേറ്റ്. കൂടുതൽ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിലെ റീഡിങ് കൂടുതൽ കൂടി കുറഞ്ഞു വരില്ല, കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് വരും കൂടുതൽ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ പ്രഷറിനനുസരിച്ച് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഇത്ര പ്രഷർ വരുമ്പോൾ ഇത്ര ഡിക്രീസ്, ഇത്ര പ്രഷർ വരുമ്പോൾ ഇത്ര കുറച്ചും കൂടെ കുറയും. അതായത് കംപ്രസ്ഡ് ആവും, കുറച്ചും കൂടെ കംപ്രസ്ഡ് ആവും. കൂടുതൽ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ കംപ്രസ്ഡ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ പ്രഷർ അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. സപ്പോസ് ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് ഇമ്മേഴ്സ്ഡ്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ബോട്ടമിലും വെച്ച് എവിടെയായിരിക്കും ഇത് കൂടുതൽ കംപ്രസ്ഡ് ആവുക? ടോപ്പിലും വെച്ച് ബോട്ടായിരിക്കും, കാരണം ഡൗൺവേർഡ്. ഓക്കെ, ബോട്ടത്തിലായിരിക്കും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്രസ്ഡ് ആവുക. കാരണം അത്രയ്ക്കും ലിക്വിഡിന്റെ ഫോഴ്സാണ്, mg എന്നുള്ള ഫോഴ്സാണ് അത് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ്, ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് എന്ത് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കൂടുതൽ പ്രഷർ ഏറ്റവും താഴ്ത്തായതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത് കംപ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കുക ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നതോറും
അത് കുറച്ചും കൂടെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് വരും. അങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് ടോപ്പ് ഇവിടെ സ്പ്രിംഗ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് ഒരു ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പേരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഡിവൈസ് എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ, പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല. The normal force exerted by the fluid at a point may be measured. An idealized form of one such pressure measuring device is shown in figure. It consists of an evacuated chamber with a spring that is calibrated to measure the force acting on the piston. The device is placed at a point inside the fluid. The inward force exerted by the fluid on the piston and the inward force exerted by the fluid on the piston is balanced by the outward force and is thereby measured. ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പ്രഷർ കഴിയുമ്പോൾ സ്പ്രിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് അത് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഫോഴ്സ് മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ അത് അങ്ങോട്ട് താഴ്ത്തിക്ക് പോവില്ലേ. അപ്പൊ ഈ ലിക്വിഡിന്റെ ഫോഴ്സ് മാത്രം ഉള്ളെങ്കിൽ അത് എർത്തിൽ നിൽക്കില്ല ഒരു പോയിന്റിൽ. കാരണം അത് താഴത്ത് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും അതിന്റെ പ്രഷർ കൊണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, സ്പ്രിങ്ങിന് ഒരു റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈ റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇൻവേർഡ് ഫോഴ്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പ്രിങ്ങിന്റെ റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ്. അതല്ല ഇപ്പൊ ഈ റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇത് നേരെ പോയത് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല. അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. The inward force exerted by the fluid on the piston is balanced by the outward spring force and is thereby measured. അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് റീഡിങ് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇത്ര ലെവലിൽ ഇത്ര പ്രഷറാണ്. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ലെവൽ കൂടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കംപ്രസ്ഡ് ആയി. അപ്പൊ റെസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇൻവേർഡ് ഫോഴ്സ് വന്നപ്പോൾ അപ്പൊ അതൊരു വേറൊരു ലെവലിലായിരിക്കും നിൽക്കുക. അപ്പൊ ആ ലെവലായിരിക്കും അതാണ് കാലിബ്രേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ spring that is calibrated to measure the force acting on the piston. ഓരോ ലെവലിൽ ഇപ്പൊ 100 ന്യൂട്ടൺ, 200 ന്യൂട്ടൺ, 300 ന്യൂട്ടൺ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഒരു ഈക്വൽ സ്പേസിങ് വെച്ചിട്ട് 100 ന്യൂട്ടൺ വരുമ്പോൾ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് 100 എഴുതിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. തെർമോമീറ്ററിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റീഡിങ്. 1 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കറക്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യാം. 1 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ 2 ഡിഗ്രി റൈസ് വരുമ്പോൾ 2 ഡിഗ്രി കാണിക്കില്ല. അതിന് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ ടീച്ചർ ഇപ്പൊ ഒരു ലിക്വിഡിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെഷർമെന്റ് എടുത്ത് നോക്കാം ഓരോ ലെയറിലും. ഇത് എല്ലാ ലിക്വിഡിലും അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ? ഇതേ മെഷർമെന്റ് ആയിരിക്കുമോ? അല്ല, അതായത് ലിക്വിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറും. ഡിഫറെന്റ് അതാണ്. അപ്പൊ ഏത് ലിക്വിഡിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഈ ഡിവൈസ്. കാരണം ഡെൻസിറ്റി മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ലിക്വിഡിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇൻറ്റു അതായത് വോളിയം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി വരണം. മാസ് വരണമെങ്കിൽ മാസ് ഇൻറ്റു ഗ്രാവിറ്റി വരണം, വെയിറ്റ് വരണമെങ്കിൽ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറും. ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഉള്ള റീഡിങ് ആയിരിക്കില്ല മെർക്കുറിയുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാല്. മെർക്കുറി ഭയങ്കര ഡെൻസിറ്റി ലിക്വിഡാണ്. അപ്പൊ ഭയങ്കര കംപ്രഷൻ കാണും നമുക്ക്. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ കംപ്രഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഓരോ ലിക്വിഡിലും ഇതിന്റെ വാല്യൂ വ്യത്യാസം. അതായത് ഇപ്പൊ 100 ന്യൂട്ടൺ വെള്ളത്തിൽ കാണിച്ചത് മെർക്കുറിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ 100 അല്ല 200 ആയിരിക്കും കാണിക്കുക. ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലല്ലേ? മനസ്സിലായോ? ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോ കംപ്രഷൻ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് വരും, കൂടുതൽ കംപ്രസ്ഡ് ആവും. മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായോ? യെസ് മാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അല്ല മാം, അപ്പൊ ഒരു ഇപ്പൊ പെട്രോൾ ഒരെണ്ണം വെച്ച് മറ്റൊരെണ്ണം സീ വാട്ടറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതിനായിരിക്കും കൂടുതൽ? അതായത് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ ഏതിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഡെൻസിറ്റി ഇപ്പൊ പെട്രോളിന് കുറവായിരിക്കും, ഓയിൽ അങ്ങനെയുള്ളതിനൊക്കെ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ചെറിയ റീഡിങ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക, പ്രഷർ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി അറിയണം. അതായത് എത്ര ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡെൻസിറ്റി അത് വരുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, ഡെൻസിറ്റി വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഓരോ ലിക്വിഡിനനുസരിച്ച് പ്രഷർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്കറിയാലോ. വാട്ടർ എക്സർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ആയിരിക്കുമോ മെർക്കുറി എക്സർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ? അല്ല, മെർക്കുറിക്ക് ഭയങ്കര ഡെൻസിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ HρG അതാണ് വെയിറ്റ് വരുന്നത്. വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ HρG. അത് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട്, പ്രൂഫ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ പറഞ്ഞ പറ്റില്ല. ഈ ഡിവൈസിന്റെ വർക്കിംഗ് മനസ്സിലായില്ലേ?
Density. Yes, ma'am. Density is another property of the liquid. Pressure the unit. Pressure unit force by area equation. Force is Newton, area meter square, Newton per meter square. Or it is also known as Pascal, which is named after the scientist Blaise Pascal, who carried out the experiments on fluid pressure. A common unit of pressure is atmos, ATM എന്ന് പറയും നമ്മൾ ATM കാശെടുക്കുന്ന ATM അല്ല കേട്ടോ, ATM, atmos എന്നുള്ളതിന്, അതായത് 1 atmospheric പ്രഷർ. ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തെ പ്രഷർ പറയുന്നത്. അവിടെ 3 atmos പ്രഷറാണ് അങ്ങനെ പറയും. അതായത് കമ്പയർ ചെയ്തതിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അറ്റ് സീ ലെവൽ. സീ ലെവലിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എത്ര പ്രഷർ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതാണ് ബേസിക് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രഷർ എക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ എയർ കോളം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ് സീ ലെവൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് 1.03 × 10⁵ പാസ്കൽ. അപ്പൊ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് വാല്യൂ. എത്ര പാസ്കൽ ഉണ്ട്? 1.03. ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഇത് പറയണം, 10⁵ പാസ്കൽ. ഇത് 1 അല്ലേ? 1 എന്നുള്ളത് മറന്നാലും 10⁵ മറക്കരുത്. 10⁵ പാസ്കലാണ് കേട്ടോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അറ്റ് സീ ലെവൽ. സീ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീ ലെവൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പ്ലേസിലൊക്കെ ലെവൽ കൂടുക, അപ്പൊ പ്രഷറിന് മാറ്റം വരും. അപ്പൊ സീ ലെവലിലെ പ്രഷറാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ബേസിക് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അറ്റ് സീ ലെവൽ ദ പ്രഷർ, വാട്ട്സ് ദ പ്രഷർ? ഇപ്പൊ 1.0 ഓർത്തില്ലെങ്കിലും ഏതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്? 10⁵ പാസ്കൽ. അതാണ് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി. 10⁵ പാസ്കൽ കേട്ടോ, അത് മറക്കരുത്. വലിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ചെറുതാണ്, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. 10⁵ ഉണ്ട് ഇവിടെ, ഉണ്ടോ? 10⁵ പാസ്കലാണ്. ചെറിയ പ്രഷർ ഒന്നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണത്. നമ്മുടെ മേത്ത് ഈ പ്രഷറൊക്കെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ 10⁵ പാസ്കൽ പ്രഷറാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Another quantity that is indispensable describing fluids is the density. Density is equal to mass by volume. ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലേ ഫോർമുല? ഡെൻസിറ്റി ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം. മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? What is the unit of mass? Kilogram. Yes. What is the unit of volume? Liter. മീറ്റർ ക്യൂബും പറയും, ലിറ്ററും പറയും. പക്ഷെ നമ്മൾ SI സിസ്റ്റത്തിൽ എപ്പോഴും മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി, പോസിറ്റീവ് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. ലിക്വിഡ് ഈസ് ലാർജ്ലി ഇൻകംപ്രസിബിൾ. ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ്. ആൻഡ് ഇസ് ഡെൻസ്. അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി മാറോ? ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി മാറോ ഇല്ല? കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി വരുന്നത്. കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൻസിറ്റിക്ക് മാറ്റം വരുമോ? ഫോഴ്സ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ മാറ്റം വരുമോ? ഇല്ല. നോ. അപ്പൊ നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഈസി നല്ല സുഖമായിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്തായി മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ തിക്ലി പാക്കഡ് ആവും കംപ്രസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ. അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി കൂടും. മാസ് ബൈ വോളിയം കുറയല്ലേ? വോളിയം കുറയുമ്പോ ഡെൻസിറ്റി കൂടും. മാസ് ബൈ വോളിയം അല്ലേ ഡെൻസിറ്റി? അപ്പൊ കംപ്രസിബിൾ ആയിട്ട് ഗ്യാസിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയം ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയുന്നില്ലേ? അപ്പൊ വോളിയം കുറയുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്യാസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അത് കംപ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റം വരും ഗ്യാസിന്. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ലിക്വിഡും ഗ്യാസും തമ്മിലുള്ള ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതായത് ലിക്വിഡ്സ് ആർ ഇൻകംപ്രസിബിൾ, but density remains same. But gases can be compressed. So density varies. Density varies with pressure. Pressure കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കംപ്രഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഡെൻസിറ്റി മാറും ഏതിൽ? ഗ്യാസിൽ. ഓക്കെ. ഇതിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ വായിക്കണം. ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് ബുക്ക് കുറെയൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ അപ്പൊ ലിക്വിഡ്സ് ആർ ഇൻകംപ്രസിബിൾ, സോ ഡെൻസിറ്റി റിമെയിൻസ് സെയിം. ബട്ട് ഗ്യാസസ് ആർ കംപ്രസിബിൾ, ദെർഫോർ ഡെൻസിറ്റി വോളിയം കുറയും കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി വിൽ ചേഞ്ച്, ഡെൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കംപ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് 4°C. 4°C വാട്ടർ, അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി കേട്ടോ. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ലിക്വിഡ്
നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻകംപ്രസിബിൾ ആണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാട്ടറിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ പിന്നെ പഠിക്കും. ആ പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ പഠിക്കും കേട്ടോ. 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി മാക്സിമം. വാട്ടറിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്. 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡെൻസിറ്റി കാണിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? മറ്റു ലിക്വിഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് വാട്ടറിന് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണത്. അറ്റ് 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് മാക്സിമം. അതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് 1 × 10⁻³ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ്. ഉണ്ടോ? ഡെൻസിറ്റി കേട്ടോ, ഡെൻസിറ്റി മാസ് ബൈ വോളിയം. അപ്പം 1 ഓർത്തില്ലെങ്കിലും ഏത് ഓർക്കണം? 10⁻³ ഓർക്കണം. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈസ് 10⁻³ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ്. ഓക്കെ. ഇനി സമയം കഴിയാറായിട്ടോ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഇപ്പം സിസ്കോൻ്റെ സമയം കൂട്ടിയോണ്ടേ അവർ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പൊന്നും തരുന്നില്ല. വെക്കേഷൻ അവർ സമയം കൂട്ടി. അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ 1 മണിക്കൂറാകുമ്പോൾ നിർത്താം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഡെൻസിറ്റി കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം. ദ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എല്ലാവർക്കും അറിയണം കേട്ടോ. വാല്യൂ എല്ലാവരും അറിയണം. അത് 1 അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10⁵ പാസ്കൽ. അതെല്ലാവർക്കും എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും കിട്ടണം. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എല്ലാവർക്കും എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും കിട്ടണം. 10⁻³ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി, സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ഡെൻസിറ്റി. ഡയമെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ. അല്ല, റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഡയമെൻഷൻ ഇല്ലാത്തത്. ഇതിന് ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട്. റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ. അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി പറയുന്നത് എപ്പോഴും വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയോട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അലൂമിനിയം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ടർ, അതാണ് റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി. അല്ലെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഗോൾഡ് പറയുകയാണെങ്കിലും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഗോൾഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ടർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ടർ, എല്ലാതും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ടറാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വെച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കമ്പയർ ചെയ്യാണ്. റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി മീൻസ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അറ്റ് 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ, രണ്ടും ഡെൻസിറ്റിയാണ്. ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് നമുക്കൊരു വാല്യൂ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, റിലേറ്റീവ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അലൂമിനിയം ഈസ് 2.7. അപ്പം അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? × 10⁻³ ചെയ്യണം. അതായത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അലൂമിനിയം ബൈ 10⁻³ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2.7. അപ്പം നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി കാണാൻ പറഞ്ഞാലോ 2.7 × 10⁻³ വരും. അപ്പം ഇത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വാട്ടറാണ്. ഇപ്പം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അലൂമിനിയം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? × 10⁻³ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പം അതോടുകൂടി നമുക്ക് നിർത്താം. 1 hour കഴിഞ്ഞില്ലേ. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ക്ലാസ് 3 o'clock കേട്ടോ. വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട്.